श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तौ विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वीपीताभा
भात्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मशिवः सहरिसेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১ নম্বর শ্লোক। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। আবার পড়ছি, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে কর্ম করতে হবে, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে হবে এবং লোক সংগ্রহার্থম, জনগণ যাতে উন্মার্গগামী না হয়, যেহেতু তারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে, তাই অর্জুন তোমার কর্তব্য পালন করা অবশ্যই উচিত। তুমি কর্তব্য পালন না করলে শুধু যে তোমার ক্ষতি হবে তা না, তোমাকে যারা অনুসরণ করে তাদেরও প্রভূত ক্ষতি হয়ে যাবে। এবং তারপর উপসংহার করেছেন আগের শ্লোকে যে সমস্ত কর্মের ফল আমাতে ন্যস্ত করে, আমাতে সমর্পণ করে তুমি ফলাভিসন্ধি বর্জন করে, মমত্ব অভিমান দূর করে, শোক শূন্য হয়ে যুদ্ধ করো। সেই সূত্র ধরে বলা হচ্ছে, ये मानवाः श्रद्धावन्तः न असूयन्तः मे इदं मतं नित्यमनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। অর্থাৎ ये मानवाः श्रद्धावन्तः, যে সকল ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাযুক্ত, না অসূয়ন্তঃ মানে অসূয়া শূন্য হয়ে, অর্থাৎ যে মানুষেরা শ্রদ্ধাযুক্ত এবং অসূয়া শূন্য হয়ে, মে ইদম মতম আমার এই মত, অর্থাৎ এই নিষ্কাম কর্ম বিষয়ক আমার এই মত যারা নিত্যম অনুতিষ্ঠান্তি, যারা সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ এইরকম ভাবে ঈশ্বরে সমস্ত ফল সমর্পণ করে যারা নিষ্কাম ভাবে মমত্ব অভিমান ছাড়া শোকহীন হয়ে যারা কর্ম আচরণ করে, এটাই তো বলা হয়েছিল আগে। বলা হচ্ছে তে অপি, তারাও কর্মভিহি মুচ্যন্তে, তারাও এই কর্মের পাশ থেকে মুক্ত হন। সেই যে ভোর্টেক্সের কথা বলেছিলাম, কর্ম সংস্কারের যে ভোর্টেক্স, আবর্ত, সেই আবর্ত থেকে তারা মুক্ত হন। কিভাবে? কারণ তাদের কর্মের কর্তৃত্ব বুদ্ধি চলে যায়। ঠিক আছে, যে আমি কর্তা, এই বোধটা চলে যায়। তারা জানে যে এর আগে বলা হয়েছিল যে গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ,
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে। প্রকৃতির যে গুণ আছে, তিনটে গুণ, সেই তিনটে গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রান্ত যারা, যারা অজ্ঞ, তারাই ভাবে যে আমি এই কর্ম করছি। ফলে প্রকৃতপক্ষে আত্মা কর্তা নয়, আত্মার উপরে কর্তৃত্ব আরোপিত। কর্তৃত্ব একটা বন্ধন। আমরা যে বন্ধনের কথা বলি, কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বই হচ্ছে সেই বন্ধন। আর এই বন্ধনের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। অজ্ঞান থেকেই এই কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব আসে। তো এখানে দুটো শব্দ আছে, একটা হচ্ছে শ্রদ্ধা আর একটা হচ্ছে অসূয়া রহিত। তো শ্রদ্ধা কাকে বলে? আমরা বলেছিলাম শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্য বুদ্ধ্যবধারণম সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভিরয়া বস্তুপলভ্যতে। বলা হচ্ছে শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্যকে সত্য বলে অবধারণ করা, বিশ্বাস করা। শাস্ত্র যা বলছে তা সত্য, গুরু যা বলছে তা সত্য, ঠিক আছে? তাকে বলা হয় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানে সাষ্টাঙ্গ শুয়ে পড়ে নয়। তো সুতরাং এখানে শ্রদ্ধা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? এখানে শ্রদ্ধা হচ্ছে আহ ঈশ্বরের এই যে মত, তা যথার্থ, এটা বিশ্বাস করা হচ্ছে শ্রদ্ধা। আর অসূয়া রহিত মানে কি? অসূয়া মানে হচ্ছে গুণে দোষ আবিষ্কার করা। তো ধরুন ঈর্ষ্যা, তারপরেই আসে অসূয়া। ঈর্ষ্যা মানে হচ্ছে আহ দোষ আরোপ করা, অ্যাকচুয়ালি তার কোনো কোনো মানে দোষ নেই, কিন্তু দোষ আরোপ করা। আর অসূয়া মানে যেটা তার গুণ, সেটাকেই দোষ হিসেবে দেখানো। যেমন ধরুন আমি কারোকে দেখতে পারি না, যদি এরকম হয় কেউ থাকে, আমি কারোকে দেখতে পারি না একদম। এবারে সে ধরুন খুব ভালো গান গায়, কেউ আমাকে এসে বললো, জানিস ও খুব ভালো গান গায়। আমি বলি, হ্যাঁ, ওই তো সারাক্ষণ ওই প্যাপে প্যাপে করে গান করেই বেড়াচ্ছে, আর তো কিছু করে না। এই যে কথাটা, এটা অসূয়া থেকে আসে। তার যে গুণ, সেখানে আমি দোষ আবিষ্কার করছি। এখানে অসূয়া বলতে কি বোঝাবে? যে ভগবান আমাদেরকে দুঃখাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত করাচ্ছে, তিনি করুণাহীন। তো ঈশ্বর আমাদের এই কর্মে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন যাতে আমরা এই কর্তৃত্ব বুদ্ধি, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে আমাদের মন শুদ্ধ হয়, কর্তৃত্ব বুদ্ধি দূর করতে পারি। তো অ্যাকচুয়ালি এটা তো তিনি করুণাময়, তাই। কিন্তু আমি তাতে দোষ আবিষ্কার করে বলছি তিনি করুণাহীন। এইটা হচ্ছে অসূয়া। তো যদি অসূয়া থাকে, তাহলে তো ঈশ্বরের মতে, শ্রী ভগবানের মতে বিশ্বাস করতে পারবে, আর তাহলে তার ফললাভও হবে না। এই জন্য যখনই কোনো তত্ত্ব পড়তে হয় বা কোনো কিছু আহ কোনো বিদ্যাকে আত্মসাৎ করার প্রসঙ্গ আসে, তখন প্রথম কাজ হচ্ছে শ্রদ্ধার সাথে তাকে গ্রহণ করা। মানে ওটা যে সত্য, এটা প্রথমে বুঝে ওটাকে গ্রহণ করা, তাহলে ওটার প্রপার গ্রহণ করা যায়। এবং তারপরে কি করতে হয়? তারপরে আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করুন। কিন্তু প্রথমে আগে তত্ত্বগুলোকে ধরতে হবে। তো প্রথমেই আমি ডিনাই করে দিলে তো কিছুই আমার মাথায় যাবে না। তো এই জন্য কোনো কিছু বোঝার ক্ষেত্রে প্রথমটা ডিনায়াল দিয়ে শুরু করতে নেই, তাহলে ওই বিদ্যাকে রপ্ত করা যায় না। প্রথমে তাকে আস্তি বুদ্ধিতে গ্রহণ করতে হয়, আছে আছে এই বুদ্ধিতে গ্রহণ করতে হয়। তারপরে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করুন, কাটাছেড়া করুন, পছন্দ না হলে বলুন এই অংশটা পছন্দ নয়, এটা কেন বলা হয়েছে। কিন্তু গ্রহণ করার সময় ঠিকঠাক গ্রহণ করতে হবে। তো তাহলে কি হবে? আপনি অসূয়া রহিত হয়ে গ্রহণ করতে পারবেন। আর বলা হয়, এরপরে গীতাতেই বলা হবে, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। যে যার শ্রদ্ধা আছে, সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এবারে শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, এটা কি করে হয়? কারণ যদি ওই যেটা পড়ছে তাতে যদি বিশ্বাস না থাকে, তাতে যদি তার অস্তিত্ব বুদ্ধি না থাকে যে এখানে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক,
এই বোধ যদি তার গঠিত না হয়, তাহলে সেই বিদ্যা তার হৃদয়ে প্রবেশ করবে না। হয়তো বুদ্ধিতে খানিক আলোচনা হয়ে যাবে, কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করবে না। তাই শ্রী ভগবান বলছেন, শ্রদ্ধাবন্তঃ আবার না অসূয়ন্তঃ। যারা অসূয়া করেন, যারা গুণে দোষাবিষ্কার করেন, তারাও এই কর্মপাশ থেকে মুক্ত হবে। কারণ এই কর্মপাশ আমাদের কৃতদাস বানিয়ে রেখেছে। স্বামী বিবেকানন্দের একটা কবিতা আছে সখার প্রতি, যেখানে আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্য ভান, প্রাণ সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছমতিমান, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান, স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার। সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়, কে বা পারে ছাড়িতে সংসার, কর্মপাশ গলে বাঁধা যার, কৃতদাস বলো কোথা যায়। আমরা সেই কর্মপাশ গলায় বেঁধে কৃতদাসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা যেমন কৃতদাসদের গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, সেরকম এই কর্মের দড়ি আমাদের গলায় পরিয়ে দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা এই দড়ি থেকে মুক্তি পাচ্ছি না, এবং আমরা কষ্ট অনুভব করছি। সকাম কর্মের দুঃখও আছে, কিছু আনন্দও আছে, কিন্তু প্রাথমিক দুঃখ তো আছেই। অলসতার কারণে কর্মত্যাগ, সেটাও দোষের। ফলে একমাত্র কর্ম আচরণের মাধ্যমেই কিন্তু কর্মত্যাগ হয়। বলা হয় না কর্মত্যজ্যতে কর্মণা ত্যজ্যতে হিয়সৌ। কর্ম ত্যাগ করতে হয় না, যখন সময় আসে কর্ম নিজে নিজেই ত্যক্ত হয়ে যায়। না কর্মত্যজ্যতে কর্মণা ত্যজ্যতে হিয়সৌ। যার সেই আহ বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়েছে, যার সেই সাত্ত্বিক ভাব সমাগত হয়েছে, সে আর কর্ম আচরণ করতে পারবে না। তার কর্ম স্বাভাবিকভাবে ত্যক্ত হয়ে যায়। তখন তার নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তন চলে। তো কিন্তু জোর করে কর্মত্যাগ করতে নেই, আমি আজ থেকে আর কোনো কাজ করবো না, মানে ওটা অলসতা। তো সুতরাং এইভাবে তিনি উপসংহার টানছেন। এখনো উপসংহার চলবে, আরো দু একটা শ্লোক ধরে, তারপর আবার নতুন বিষয় আসবে। তো সুতরাং উনি বলছেন যে সকলের নিষ্কাম কর্ম করা উচিত, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে অসূয়া রহিত হয়ে এই নিষ্কাম কর্ম আচরণ করা উচিত। এবং এটা যদি করা হয়, তাহলে অবশ্যই যারা করবে তারা কর্মপাশ থেকে মুক্ত হবে। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।